Dear learners, welcome to Personality Development and Communication class. Myself, Sri G.D. Kadalagi, lecturer in Sociology, SDVS Science, SS Arts and TP Science Institute, Sankeshwar. ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಿಕಾಗಾರರೇ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ತರಗತಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಜಿ ಡಿ ಕಡಲಗಿ, ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, SDVS ಸಂಘದ SS ಕಲಾ ಮತ್ತು TP ವಿಜ್ಞಾನ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸಂಕೇಶ್ವರ. Dear students, today we will discuss on dimensions or determinants of personality. It comes in first introduction part. The personality development is a very complex process because it influenced by many factors like socially, politically, economically, familially, religiously and educationally. It means here no one factor can decide the development of personality. Here many factors decide an individual's personality or influence a person's personality. So it is a very complex process or a very complex task. It arises from both outside and within the person. It means here within means hereditary and outside means environmental factors. A person's personality decides both hereditarily as well as environmentally. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕೌಟುಂಬಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಿಸೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಠಿಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆನುವಂಶಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Here we discuss some determinant factors which played most important role in the determination of personality. Here comes first physical determinants of personality. In the formation of personality, color of the skin, external appearance, physique, height, general health status and all factors whatever visible to an observer, these all are called physical determinants of personality. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ
ಶಾರೀರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ದೈಹಿಕತೆ, ಎತ್ತರ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕನಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳಾಗ್ತವ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳಾಗ್ತವ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆಗೆ ಗೋಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಅವನ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶವಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್. ವೈ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ to development of positive attitude in life. For the development of positive attitude in life, we may develop and maintain good health condition. It indicates that we have to give first preference to our physique or physical aspects. Even we maintain a good health for interest in life, to develop interest in life. If we had a good health, if we had a good physique, then you have to take interest in all activities, or especially we take more interest in our life as well as further activities. And also we maintain a good health to become a successful man in our life. Here, when a person gets success in his life, when he had a good physique or when he maintained a good health. It means here in the determinants of personality, good health condition or physical characters played most important role to get success, to take interest and to develop some positive attitude in our life. ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಂತ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೋಭಾವನೆಗಳು, ತರ್ಕಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಆ ವಿಚಾರ, ತರ್ಕಗಳು, ಮನೋಭಾವನೆಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ದೈಹಿಕತೆನೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶ ಯಾವುದಾಗ್ತದ ಅಂತಂದರೆ, ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮ ದೇಹ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರನಾಗಿರುವಂಥ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವನು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿಕೊಂಡು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳೇ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಕುಂಠಿತತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅವನು ಯಶಸ್ಸು, ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, especially in the selection of Miss Universe or Miss World, the selection board mention the criteria are intelligence and appearance. Here they first observe external appearance of the girl, then they check the intelligence. It means in the selection of Miss World, in the selection of Miss Universe, they also give first preference to her physique, her external appearance. The first attraction is first point, then they count the second one, her intelligence.
ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಏನನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸ್ತದ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವಳ ಬಾಹ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು, ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲ ಆಧಾರ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ನಂತರ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏರ್ಪಡ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಅಂಶದ ಬಂದಾಗ ದೈಹಿಕ ಅಂಶ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಗರ್ಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ used criteria like her physical appearance. Here also the interview board used the first criteria, her physical appearance. Second one, intellectual superiority, and it also used another one criteria, that is good communication skills. So when a girl had these all characters, then they can select a proper post. It means here in the selection of this type of some post, they first observe the person's physical appearance. It means physique. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಗಗನಸಖಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಂಡಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಧಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಆಧಾರಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಅನುಸರಿಸುವಂಥ ಆಧಾರಾಂಶ ಯಾವುದಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಕೆಯ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ. ಅವಳ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಆಧಾರಾಂಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಸಂದರ್ಶನ ಮಂಡಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ತದ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ಹಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎವ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲೈಫ್, ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸರ್ವ್ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗುಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾವು ಇದು ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋದೇ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯನೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತದಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್, to become a successful sportsman, they can give preference to physical strength, well-built body and good health. Here also, a person wanted to become a successful sportsman, he must and should give first preference to his physical strength. So physical strength is the first aspect to become a sportsman. Then he also give preference to well built up body and good health. If he had these all criteria, he may become a successful sportsman. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೇ ಅವನನ್ನು ಆಟಗಾರನೆಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ದೇಹ ಅವನ ಸಾಧನೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ
ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವನ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಟಗಾರನಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Then, so these all examples indicate that there is physical factors also determine an individual's personality. ಈ ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನುವಂಥವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾವ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಜೆಂಡರ್, ಏಜ್, ರೇಸ್, height, weight are physiological and biological factors. Especially in the determination of personality, there are some physiological and biological factors also played most important role. Here, which are the physiological and biological factors? They are the gender, age, race, height, weight, even other aspect also come here. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳಂತ ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಲಿಂಗತ್ವ, ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್, ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಜನಾಂಗ, ಅವನ್ನು ನಾವು ತಳಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಎತ್ತರ, ತೂಕದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾವಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್. you know that here these physical attributes have come inherited. For example, the color of the skin, even blood group, height, and some other physical aspects, they came by birth inheritically. ಇನ್ನು ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾದರ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಮದರ್ ಸೈಡ್, ಮೇ ಬಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮದರ್ ಆರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬೈ ಹೆರಿಡಿಟಿಕಲಿ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಶಾರೀರಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಂದೆಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ಜನಿಂದ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ತಂದೆಯ ಥರ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಥರ ಗೋಚರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಬ್ಬರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತಾವಂತ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಅಜ್ಜ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಹೋಲ್ತಿರ್ತಾರ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನುವಂಥವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ದಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಫಿಸಿಕ್ಯೂ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ also considered in physiological factors of personality. Not only these all factors, even some physical factors like endocrine glands, our physique, nervous system also played most important role in the determination of personality. ಈ ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕತೆ, ನರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂಥ ಈ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Lombroso's approach, a criminal type of person will have body type. They are slanting forehead, flat nose, and large jaws.
When he conduct a study about criminals, he find out some observable conditions, observable external appearance. They are just like these all. The criminal type of persons have body structure like a slanting forehead, flat nose, and large jaws. It means if a person had these all physical characters, he is a criminal. So they are just like he researched and conduct a study on criminal people. Maximum criminals, they had this type of body structure. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ರೊಸೊ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೊಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವನು ಅಪರಾಧಿನೋ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಬ್ರೊಸೊ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಪ್ರಕಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ, ಇಳಿಜಾರಾದ ಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮೊಂಡು ಮೂಗಿರ್ತದ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಯಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಈ ಥರ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಆತನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಲ್ಲ. ಈತನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೈಹಿಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ರಚನೆ ಇದ್ದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ರಚನೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ the role of physical determinants of personality is the physical attributes are essential prerequisite to development of good personality. So come to the conclusion, the role of physical determinants in personality. Here the physical attributes are the essential prerequisite to develop a good personality in our life, and even in the absence of supporting good physical attributes, one can develop good personality. If we did not have any good physique or well external appearance, we may develop a good personality through intellectually, emotionally, socially, educationally. There are another ways to develop a good personality. ಇನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಪೂರ್ವಾವಶ್ಯಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೈಹಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥವರು ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕಾಂಶಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಾವನೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ
ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಯಾಮಗಳು, ದೈಹಿಕ ಆಯಾಮಗಳು ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೌದ್ಧಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.